नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 8 अगस्ट गुरुवार आज रही देश विदेश 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखा पूर्व वीडियो को लाइक कर क्यों जिले देउछ निश्चित गोटे कमेंट करदेवे। नंबर 1 आज 5 दिन प्रबल वर्षा एने पाणीपाग विभाग सूचना देछि तेबे मत्स्यजीवी एवं समुद्र को न जीवा पई कि मध्ये अनुरोध करा जायछि सेपटे तलिया अंचल को मध्ये खाली करा जायछि एपटे लगाण वर्षा पई धोई होई गला अस्थायी रास्ता आ सृष्टि है 8 फुट्र घाई फल रास्ता कड़े गाड़ी गुड़िक ठिया हो रही तेणु इंद्रावती यातायात बाधाप्राप्त अंपटे नवरंगपुर पूर्त विभाग अधिकारी मैंने सेठारे पहुंची माटी एवं बाली रास्ता पकाई समतल करने चेष्टा करंतु घाई पर घाई सृष्टि होची एबे राज्यर विभिन्न जिलार एई भले घाई देखा मिलूँ विभाग अधिकारी सेठारे पहुंची घाई को समतल करने चेष्टा करने देखा मिली तेज अंपटे उक्त रास्ता दे यातायात हो पार न छात्र छात्री स्कूल और कॉलेज जाई पारु नथिबा बेले पुलिस एबे सेठारे जगी रहितिबा देखिबाकू मिलिछि। तेबे बांग्लादेश रे सबुठारु बड़ दुख खबर इस्कन मंदिर जाली देले दंगाकारी घर घोषाड़ी नहीं हिंदू को मध्य पिटिले तेबे बांग्लादेश रे विक्षोभकारी माने एबे हिंदू को टार्गेट करबा आरंभ करिसेंती हिंदू मान को टार्गेट करी सेमानक घरे नियाय लगाई देबा सह दुकान लूटपाट मध्य करूछंती। बांग्लादेश मेहरपुर इस्कन मंदिर रो किछि फोटो सामना को आछि जेउठी दंगाकारी माने व्यापक भंगारुजा करी मंदिर को निया लगाई दैछंती। बांग्लादेश गणमाध्यम द डेली स्टार रिपोर्ट मुताबिक 27 जिले में हिंदू मान घर और दुकान को टार्गेट कराई दामी जिनिस लुटि नि जाउछि मंदिर उपरे मध्य आक्रमण कराई लाल मनिटर हाट सदर उपजिलार हिंदू धार्मिक कमिटर सचिव प्रदीप चंद्र राय घरे व्यापक भंगारुजा कराई दंगाकारी माने म्युनिसिपालिटी सदस्य मोहिन रॉय कंप्यूटर दुकान को भांगी देइचंती। कालीगंज उपजिलार चंद्रपुर ग्राम में 4 हिंदू परिवार भंगारुजा कर लुटपाट सेपरि हाथीबंधा उपजिला पूर्व एवं सरदुबी ग्राम में 12 जन हिंदू घरे निया लगाई देइचंती। गणमाध्यम मुताबक हिंदू मान घर घोषाड़ी निधुम पिटा जाउछि सेमानक दुकान पत्र जिनस पत्र लुटि नि जाउछि एही आक्रमण रे हिंदू मान भयर वातावरण देखा मिली सेपटे निया लगाई देवा फल जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देखा मिलुचंती आउ मंदिर सबु चारखार हो जाइछि निया जलिकी। मनोरंजन शिल्प तथा वाणिज्यक मनोरंजन कला पर नियोजित शिशु नुआ नियम लागू एबे विशेषकर टेलीविजन सिनेमा यात्रा लाइव प्रेक्षालय शिशु कलाकार शोषण उपर लागिला रोक शिशु और किशोर किशोरी मानक आकर्षित करिवार घटना घटुवा दर्शाई नहीं नियम लागू कला ओडिशा राज्य शिशु अधिकारी आयोग एने एक गाइडलाइन जारी करने सह जिला मजिस्ट्रेट समस्त जिलापाल को चिठी प्रदान करिसेंती आयकर अध्यक्ष मंदाकिनी कर तेबे नुआ अधिनियम एवं नुआ नियम अनुଯାयी मनोरंजन पर शिशु व्यवहार उपर लागिबो रोक शिशु और किशोर श्रम अधिनियम अनुଯାयी शिशु मानक यौन अपराध रक्षा तथा सुरक्षा निरापत्ता शिक्षा गुरुत्व देउछंती। नियमित अनुଯାयी जेकोसी टीवी चलचित्र निर्माता बा यात्रा पार्टीर मालिक आवश्यक करुवा शिशु कलाकार प्रथमे सही जिला मजिस्ट्रेट ठारू अनुमति नेबा आवश्यक जेउठारे सेमान निश्चित भाव में जिला मजिस्ट्रेट को फॉर्म सी उपरे गुरुत्व देबे एवं फॉर्म मध्य फिलअप करिवे आ पिता माता किंबा अभिभावक ठारू सम्मति मध्य आनिबे तापर जायकि से कलाकार रूप में ताकू नेबी पारिबे। चलचित्र आरंभ में टीवी सीरियल प्रत्येक एपिसोड रियलिटी शो बा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे विषय वस्तु प्रदर्शित हेबा उचित तेणु जिला मजिस्ट्रेट शिशु सुरक्षा यूनिट तरफ कर्मक्षेत्र जांच निर्माता यात्रा पार्टी किंबा थियोरेटिक को अनुमोदन प्रदान निर्देश देइचंती तेणु समस्त अनुमति परे तापर शिशु कलाकार को नहीं पारे बोली कहा जायछि। महाप्रभु श्री लिंगराज और अनंत वासुदेव मंदिर रे प्रसाद प्रस्तुति लागू प्राय सबु सामग्री दर वृद्धि होउछि सेपरि लिंगराज मंदिर अनंत वासुदेव मंदिर और केदारगौरी मंदिर रे श्रीजीव को कोठ भोग एवं भक्तों चाहिदा मुताबक बरादी अबड़ा प्रस्तुत जाळेनी काठर अभाव देखा जाउछि एही सेवायत माने चिंतार विषय पलटिछि एकाम्र क्षेत्र आखपाख काठगोलार मिलुवा झाऊ काठर दियर देवता एवं अन्न प्रसाद प्रस्तुत हुए प्रतिदिन 50 क्विंटाल काठ दरकार होइथाय आ किंतु एबे काठ न मिलिथिबारु पुराना भुवनेश्वर रे दुईटी काठगोला बंद हो जाइछि सेमाने आ काठ जोगाई पारिबनि बोली मंदिर सेवायत को मध्य जणाई दैछंती। पूर्व श्री लिंगराज मंदिर अनंत वासुदेव मंदिर केदारगौरी मंदिर प्रतिदिन 5 टा 10 टा गाड़ी आसुतला एबे मासक गोटे किंबा दुईटी गाड़ी आसुची सेवायत कहवा अनुଯାयी झाऊ काठ नियारे अबड़ा प्रस्तुति होइथाय तेणु
ପୁରୀ ଏକାମ୍ର ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଝାଉଁ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଝାଉଁ କାଠ ମିଳୁନି। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ଗହଳିରୁ 50ରୁ 60 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ମାସକୁ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ମନ୍ଦିର କାଠ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ହେବନି। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ବୋଲି କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। 2 ଦିନ ହେବ ଆସୁନି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଳୁର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତ 2-3 ଦିନ ହେବ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବାରୁ ଦର ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳୁ ରହିଛି ସେମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଗତକାଲି ଖାଉଟିମାନେ 35 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି 50 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ବେଶ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକିବା ପରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆଳୁ ରପ୍ତାନି ନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଲୁଚାଛପାରେ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ହେଲେ 2 ଦିନ ହେବ କୌଣସି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିନାହିଁ। କଟକରେ ଛତ୍ର ବଜାରରୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣିଆ ଆଳୁ ଗୋଦାମ ଖୋଲିଲାଣି। ଏପଟେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ମଗାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଳୁକୁ ନେଇ ଆହୁରି ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଛି। ପଞ୍ଜାବରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଳୁ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଳୁର ଅଭାବ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରୁ 1 କେଜିର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, 300 ଗ୍ରାମ ରୂପା, 1,38,00,000 ଟଙ୍କାର ଜମା, 42ଟି ପ୍ଲଟ ସମେତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଖି ଖସିଗଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆର୍&ବିର ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କର୍ପୋରେସନର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ରଖିଥିଲେ। କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ 9ଟି ଡିଏସ୍ପି, 11ଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ସୋମବାର ଦିନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ସତ୍ୟ ବିହାରରେ 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ଆବାସିକ ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍, ଭଦ୍ରକରେ ଟାଉନସିପ୍ରେ 2 ମହଲା କୋଠା, କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଗରବଡ଼ାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଜ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ପରିମାଣ କାହିଁକି ଆସିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ନିଜର ପୁଅର ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପୁଣି ନେପାଳରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 4 ଚାଇନାକ ନାଗରିକ ସହ 5 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ନୂଆକୋଟସ୍ଥିତ ଶିବପୁର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଇନାର 4 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନେପାଳ ପୋଲିସ କହିଛି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଚାଇନାର 4 ଜଣ ନାଗରିକ ସମେତ ମୋଟ 5 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ମୁଖପାତ୍ର ସୁଭାଷ ଝା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ଡାଇନଷ୍ଟ୍ର ଡିଏନ୍-ଏଚଡି ହେଲିକପ୍ଟର କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିମୁଖେ 1:54 ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଏବେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସିରିଜ୍ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 110 ରନରେ ଜିତିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତେବେ କଲମ୍ବୋସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରେମଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଦିବସୀୟ ହାରିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜକୁ 2 ଥର ଜିତି ନେଇଛି। 3 ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 2 ଥର ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ 249 ରନ୍ ପିଛା କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 26.1 ଓଭରରେ 10ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 138 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା 35 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି 20 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରିୟାନ୍ ପରାଗ 15, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏକ ଅଙ୍କରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତେବେ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ବିଧାୟିକା, କହିଲେ କ୍ଷମା ମାଗ ନଚେତ୍ ଜୋତା କାଢ଼ି ପିଟିବି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦ ସହରରେ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିସରକୁ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଧାୟକ ମୀନାକ୍ଷୀ ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୀନାକ୍ଷୀ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ବିଧାୟକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜୋତା କାଢ଼ି ପିଟିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟିକା ଅଧିକାରୀ ଧମକ ଦେବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧାସ୍ଥିତ
ସ୍ଥିତ ଏକ କଲୋନୀ ନିକଟରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ବୁଲଡୋଜର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ମାଗ ନଚେତ୍ ଜୁତା କାଢ଼ି ପିଟିବି। ଆଉ ଘଟଣା ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସଡିଜିଏମ୍ ଓ ସିଓ ପହଞ୍ଚି ଦୁହିଁଙ୍କ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋତା ନିର୍ମାଣ କଲା ଆଇଆଇଟି ଇନ୍ଦୋର। ତେବେ ଆଇଆଇଟି ଇନ୍ଦୋର ସେନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋତା ତିଆରି କରିଛି, ଯାହା ଯବାନମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଜୋତାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୈନିକମାନେ ଚାଲିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ଉପକରଣ ଗଚ୍ଛିତ କରିପାରେ। ଏହି ଉପକରଣ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜିପିଏସ୍ ଏବଂ ଆରପିଏସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେନା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜୋତା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଜୋତା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୋତା କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଇଆଇଟି ଇନ୍ଦୋର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଟ୍ରାଇବୁଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ନାନୋ ଜେନେରେଟର କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମାନବ ଗତିରୁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଜୋତା ଏବେ ସେନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକର 2ଟି ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସମ୍ବାଦର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଚାଉଳ ହେରଫେର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକର 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଲମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2 ଦିନିଆ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଉଳ ହେରଫେର କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧରାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 170 କୋଟି ଚାଉଳ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ପରେ 2 ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ବେତନଟୀ ଗୋଦାମ ଚାଉଳକୁ ମିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ବାରିପଦାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆକସ୍ମିକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଚାଉଳ ହେରଫେର ହେଉଛି। ତେବେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ବସ୍ତାର ଓଜନ 43ରୁ 45 ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ସବୁ ସ୍କୁଲର ଏମଡିଏମ୍ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବକ ପୁଣି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ 73 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏବଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2023-24 ବ୍ୟାଚର 73 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମେକାଟ୍ରୋନିକ୍ସର 27, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ ରେଫ୍ରିଜରେସନର 9 ଜଣ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବଂ ସର୍ଭିସେସର 37 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ଲାଗି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, କିଏ ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି 4 ନେତାଙ୍କ ନାଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ତାରିଖ ହୋଇଛି। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବୁଧବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଆସନ 12ଟି ଆସନ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ଆସନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। 9 ରାଜ୍ୟରେ 12ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ତାରିଖ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 97 ନମ୍ବରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର କୁଲୁରୁକୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥିତ ବାଣୀବିରା ଘାଟି
ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରେ। କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ତେବେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ବାଣୀ ବିରି ଘାଟିରୁ ଏବଂ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତେବେ ଗତ କିଛିଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେତୁ ଧୋଇ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅତଡ଼ା ଖସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଣୀ ବିରି ଘାଟିରୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତରଫରୁ ଦୁଇଟି ସଚେତନମୂଳକ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଉଠିଛି। ତତ୍ସହିତ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।